Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias DRTSPR. We are taking up another important aspect. Before that, I would always greet you with Namaste, Adab, Hello, because we are being doing shows and welcome to BV Subbarao garu. Show after show, why there is no response or muted response from the public? That is the biggest question we are trying to. That is why I want to greet you to arouse you from the sleep. Now we are taking smart cities in that public transport as we have promised you. Movement is a fundamental right across the states, across the countries. That is a basic fundamental right of every citizen. And to move, you select the mode of transport. Is it road, rail, air, or sea? And there also, there should not be any discrimination, mind you. But lot of discrimination is happening. And improper management of this transport, mainly public transport. And when you say smart city, it is the movement which is more important. If you have to move from one place to other to get the things done objectively, subjectively, the movement, the transport is more important. And we would always say the public transport should be the one wherein every citizen has access to the means, and there should not be again discriminatory. For example, in rail, general coach, what is that nonsense? Why Prime Minister will not travel? Chief Minister is not traveling? Absolutely nonsense. How can you say? And even after, then you have second class, then you have third class, third AC, then second AC, then first AC. What is this nonsense? So this discriminatory approach in post-India is enslaving us because of lack of knowledge. Because these are the resources, fundamentally resources, water, air, road, that means the land or the sea, they belong to every citizen. Article 31, there should not be any discrimination over resources, fundamentally. And when you are using those resources for the transport, if it is government, we say public transport, and private mode also, there should not be discriminatory. And even in the flight, you see economical, first class, second class. What is that nonsense? They should be kicked on their asses. Similarly, in the bus, AC bus, normal bus, again, government itself is saying palle, something like that, to cater to rural areas. Why should this be discriminatory? If you have AC bus, the same AC bus should be there for all. If you say palle bus, it should be palle. Yes, you have some stops, some strategic bus services wherein directly from one stop to the other stop, you say non-stop or one stop, or in between you can have shuttle buses. But the facilities, the amenities which you should provide should be the one and the same for all these three. That's what I'm trying to impress. And the fare aspect also should be affordable. It should be in the reach of common man. And then these services should be go to nook and corner throughout 24-hour schedule. So that is how we say public transport, if it can be done like that, if it is affordable, it is cheap, and it is environment friendly. But instead, when you have drivers on rosters for 8 hours only duties, and night again, those three schedules, they're not happening. Now 12 hours, this thing they're bringing. We have done a show also, that is shameful. Can a human being continuously work for 12 hours without any break? It is nonsense. So that 8-hour schedule was the one. So in that, private operators are more flexible and they are charging more. They're charging more also. And is it environment friendly? Is the regulatory mechanism working there to prevent such? God knows. So thousands of crores in the name of public transport. And you have seen rail also, so many accidents. And you have seen Kumbh Mela, Delhi, that stampede, how common people are being crushed and
death happening, and then rail accidents. So the safety, affordability, and luxury, these should be the main. Even in the road accidents, you have seen in the air, Boeing, Ahmedabad Boeing, killing all of them. So safety, affordability, and luxury, because they are using all the resources which belong to each and every citizen. Sir, please. Thank you, Dr. Prasad. Yeah. Today's topic is so vital, and we have neglected right from the independence. టౌన్ పక్కకి వెళ్ళొద్దు రో అనుకుంటా అన్ని టౌన్లు డెవలప్ చేసినాం, అవునా కదా? దో బీగా జమీన్ అని బలరాజ్ సాని ఏదైతే ఏడిచిండో ఆ సినిమాలో, ఆ దో బీగా జమీన్ కూడా గుంజుకొని మనం ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్లు కడుతున్నాం. సో వేర్ ఈస్ ద పాలసీ విజన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఫర్ అర్బనైజేషన్? అంటే దేనికి ట్రెండ్ పడితే దానికేనా? 70s 60sలలో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అసలు చూసుడే లేదు. వానికి దర్జీ కొట్టడానికి కూడా 2 ఎకరాలు ఇచ్చింది. అంతంత ల్యాండ్ ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు నాకు ఈ రోజు కూడా అర్థం కాదు. ఈజ్ ఎనీబడి ఛాలెంజింగ్ దట్? నో. అండ్ టుడే ఈజ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్. A country with 35% of our poor and another 25% is lower and middle class, we don't think of the public transport system. Never. అసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది? నా చిన్నప్పుడు 2 ఉండేది. రూట్ నెంబర్ 1 సికింద్రాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ టు అఫ్జల్గంజ్, అదొక రూటు. రెండోది సికింద్రాబాద్ టు చిక్కడపల్లి టు చార్మినార్. ఈ 2 ప్యారలల్ రోడ్స్. దే ఆర్ యూనిక్ అండ్ ఐకాన్ transport infrastructure in those days. And they were charging, I still remember when I was coming to Secunderabad, St. Mary school, it was 6 paisa. My children and my grandchildren, they laugh at me. Yeah. You know, that was the affordability in those days. Okay? And today, we do not have a proper. What is transportation system? Which can facilitate safe, economical movement of the people and the goods. Public పోతా ఉండాలా, వస్తుండాలా. అట్లనే కూరగాయలు కానీ ఇంకా దినుసులు కానీ మన గోషామాల నుంచి షురు అయితే ఇంకాడికి పోతే టింబర్ కానీ ఇవి కూడా మూవ్ కావాలి. మరి మనం అది ఏదైనా పెట్టినామా? ఏం లేదే. ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్కి అసలు సేఫ్టీ లేదు, ఎకనామిక్స్ లేవు. ఎవరి ఇష్టం ఉన్నట్టు ఆడేసుకుంటాడు. గవర్నమెంట్కి ఏమైందంటే లేట్ 60s నుంచి అన్నిటి నుంచి బాధ్యతలు తొలగించుకుంది. నెంబర్ 1, నీ ప్లాట్ల బోర్ ఉందా? ఇల్లు కట్టుకో. అంటే మంచినీళ్ళ సప్లై గవర్నమెంట్ది కాదు, అవునా కదా? ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉందా? నువ్వు పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ పో, అది చేస్తారు. మేము కదా పైసలు ఇచ్చేది. అందులో ఎన్ని కిక్ బ్యాక్లు ఉన్నాయో ఎవరికి తెలియదు. ఎందుకు వాడు బోవుడు ఎందుకు ఆడికి, వీడు పైసలు ఎందుకు ఇప్పుడు? గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో number 1, let us limit our discussions to transport. ఓకే, సేఫ్టీ ఉండాలా, ఎకనామికల్గా ఉండాలా, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం సస్టైనబిలిటీ ఉండాలి. నిజంగా హైదరాబాద్లో ఉన్నంత బస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ గల్లీ గల్లీకి కాలనీకి పోతాయి ఆర్టీసీ బస్సులు.
ఇంతకు ముందు మరి ఇంతకు ముందు ఆ, సార్ ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు తగ్గించేసారు. అది ఉండొచ్చు. ఇంతకుముందు అంత ఇదిగా ఉండే. ప్లానింగ్ ఉండాలా, కంట్రోలింగ్ ఉండాలా, మానిటరింగ్ ఉండాలా, ట్రాఫిక్ ఫ్లో. మనం ఎట్లయితే నీళ్లు ఆగకుండా బయటికి పోవాలి, ట్రాఫిక్ కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చినాక వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. అంతనే కానీ ఆడనే ఉండి 8 గంటలు నేను ఈడనే ఉన్నా అంటే హైదరాబాద్లో ఈరోజు నీళ్లు గదలవు, ట్రాఫిక్ గదలవు. రెండింటిని ఏకం చేసి మనం ఒక కొత్త గ్లోబల్ సిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అవునా కదా? క్రియేట్ చేసేసినాం మనం. ఏసీ బస్సులు పెడతాం అంటారు, ఇంకోటి అంటాడు, ఏందేందో చెప్తారు, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు వస్తున్నాయి అంటారు. ఏమొస్తుంది? ఓకే, టెక్నాలజీ అండ్ డేటా అనాలిసిస్ అంటారు. ఏ బస్ ఎప్పుడు వస్తుందో చక్కగా తెలియదు, కానీ డేటా అనాలిసిస్ టెక్నాలజీ అని చెప్తారు. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ? అట్లాగనే ట్రాఫిక్ సిస్టమ్కి యూనివర్సిటీస్కి అసలు పొంతనే లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మా చిన్నతనంలో ఏముండేనంటే మలక్పేటలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సెక్రటేరియట్ పోతారు పొద్దుగాల కాగానే. అవునా కదా? అవును. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మలక్పేట్ అండ్ అరౌండ్ ప్లేసెస్లోనే సెటిల్ అయ్యారు, హౌసింగ్ బోర్డ్స్. అట్లాంటిది ఇప్పుడు ఎవడు ఎప్పుడు ఎక్కడికి పోతాడో తెలియదు. 8ంటికి రోడ్లు బ్లాక్, 10ంటికి బ్లాక్, 11ంటికి బ్లాక్, 2ంటికి బ్లాక్, రాత్రి 12ంటికి ఇంకా బ్లాక్. ఎందుకంటే బార్లు తెరిచి ఉంటాయి కనుక. ఏంది? వాట్ ఈస్? వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, ఎఫెక్టివ్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్. టెక్నాలజీ అయితే మర్చిపోండి, టెక్నాలజీ లేదు, ఏం లేదు. ఆడు వెనుక కండక్టర్ రైట్ రైట్ అంటాడు, వీడు పోతూ ఉంటాడు. అంతకు మించి మన దగ్గర టెక్నాలజీ లేదు. పొల్యూషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎన్ని బస్సులు నల్లగా పొగలు వదులుతున్నాయి, ఎవడు పట్టించు. అవును. ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు అయితే ఎట్లయిపోయిందంటే వాళ్ళు అర్జున్ రథం తోలుతున్న శ్రీకృష్ణుడు అనుకుంటాడు. నాకు ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, we were traveling in near the Elephanta Bridge. వెనక నుంచి వచ్చి గుద్దిండాడు, బిందాస్ కూర్చున్నాడు వాడు. ఎందుకంటే ఆర్టీసీ డ్రైవర్స్కి అసలు పనిష్మెంట్ ఉండదట, ఆడ ఎవరినన్నా చంపుకోవచ్చు అంట. అట్లున్నది. ఈ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్స్, సిగ్నల్స్. ఎందుకనంటే సిగ్నల్స్ పెట్టక పెడితే అది పనిచేస్తూ ఉంటే దాన్ని ఎవడు పట్టించుకో. రోడ్ కెపాసిటీ ఎవడన్నా ఆలోచన చేసిండా? దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎంఫసైజ్ టుడే. రూట్ గైడెన్స్ ఒకప్పుడు బాగుండే సార్. మనము రోడ్ కెపాసిటీ తీసుకుంటే ఏం చేసినామంటే, టౌన్ పక్కకి వెళ్ళొద్దురో అనుకుంటే ఏం చేసినాము, టౌన్ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలన్నింటినీ టౌన్లో కలుపుకున్నాం. అవునా? తార్నాక కలుపుకున్నాం, మణికొండ కలుపుకున్నాం, ఆడ జూబ్లీ హిల్స్ కలుపుకున్నాం, షేక్పేట్ కలిపేసినాం. ఇది ఎట్లున్నదంటే నాకు తిన్నీకి లేదు కానీ నేను 10 మందిని తెచ్చుకున్నా అన్నట్టుంది. అవును. ఇవన్నీ పంచాయతీలలో ఉన్నప్పుడు 20 ఫీట్ రోడ్డు పెడుతుండే, రోడ్ కెపాసిటీ చెప్తున్నా. ఇవి ఇప్పుడు గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో కలిస్తే 40 ఫీట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇప్పుడు ఈరోజు జూబ్లీ హిల్స్ పోతే నేను మొత్తం జూబ్లీ హిల్స్ చూస్తా. ఎందుకని అంటే డైరెక్ట్గా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళడానికి తవ్వలేదు, తిప్పుతా ఉంటారు గోల్ 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 గోల్. ఎవడిచ్చిండు? పెట్రోల్ ఎవడు ఖర్చు పెడుతున్నాడు? కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఎంత వస్తున్నాయి? ఏమన్నా లెక్క ఉందా? ఎవరన్నా అడిగినారా? ఏమన్నా చేసినారా? ఏం లేదు. జూబ్లీ హిల్స్కి పోయినామంటే స్ట్రైట్ స్ట్రైట్ అంటా ఉంటారు. ఈజ్ దేర్ ఎనీ రీసెర్చ్? ఆయనే ఉండేవారు అప్పుడు కాకతీయ యూనివర్సిటీలో, పాపం ట్రాఫిక్ గురించి చాలా. సో రోడ్ కెపాసిటీస్ అని పెరగవు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కాకనంట
ఇంకొక 12 పంచాయతీలను కలుపుకుంటున్నారు. నాకు ఎగరనీకి దమ్ము లేదు, నడవనీకి దమ్ము లేదు, నేను వీళ్ళందరినీ కలుపుకొని నేను ఎటుపోతా. వీఆర్ డూయింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ది రెవెన్యూ జనరేషన్. ఆల్ దిస్ అర్బనైజేషన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ది రెవెన్యూ జనరేషన్. ఓకే, ఈజ్ దేర్ ఎనీ పార్కింగ్ మేనేజ్మెంట్? మణికొండలో బస్సులు ఆగనీకి పార్కింగ్ ఉందా? ఆటోలు ఆగనీకి పార్కింగ్ ఉందా? ఒకప్పుడు అసలు ఈవెన్ క్యాబ్స్ కూడా ఉండేవి మనకి. అవును, టాక్సీ స్టాండ్ అని ఉండేది, ఆటో స్టాండ్ సెపరేట్ టాక్సీ స్టాండ్ నారాయణగూడలో చాలా పాపులర్ ఉండే. అడిగి మీరు ఇప్పుడు అంతా నడిచిపోతే చాలు. ఇప్పుడు అంతా కూడా గూగుల్ మాత. అది ఎంతమంది చేయగలుగుతారు, ఏం చేయగలుగుతారు? పార్కింగ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే అసలు లేదు, పార్కింగే లేదు. ఆటో వాళ్ళని సడన్ గా బొమ్మంటారు. ఐకానిక్ వెహికల్ అని అంటే సైకిల్ రిక్షా హైదరాబాద్. ఇప్పటికీ ఢిల్లీలో సైకిల్ రిక్షాలు నడుస్తాయి. ఓల్డ్ మెట్రో స్టేషన్ వాని ఇంటికి తీసుకుపోతున్నాడు. ఓల్డ్ Okay? ఢిల్లీ కాదు. అవును, సో మన దగ్గర అసలు ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు బాంబేలో కూడా ఈస్ట్ బాంబే వాడు వెస్ట్కి పోకూడదు. ఈస్ట్లో ఉన్నోడు ఈస్ట్లోనే ఆ బండ్లు నడుపుకుంటా ఉండాలి, వెస్ట్ ఉన్నోడు వెస్ట్. మన దగ్గర అసలు ఏం రెగ్యులేషన్ లేదు. ఇదే వచ్చినప్పుడు సైకిల్ రిక్షాలు ఫ్లైఓవర్ ఎక్కద్దా అంటే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ధర్నాలు చేసింది బేగంపేటలో. అరే ఆడు తొక్కుతాడా, మనిషి నడుస్తాడా, ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ రూట్ అన్నది ఆలోచన చేయాలి కదా. ఇక అన్నిటికన్నా విచిత్రం ఏంటంటే అసలు బతికున్నాడని కూడా లేదు, పెడస్ట్రీన్ అంట. వారికి ఏడుంది జాగా నడవనికి. నడవడానికే జాగలేదు. రెండోది ఏమైందంటే మాలాంటి సీనియర్ సిటిజన్స్కి రోడ్డు క్రాస్ చేయాలంటే ఆటో పిలుచుకొని అటు దూరం పోయి యూటర్న్ కొట్టుకొని రావాలి. మోడర్నైజేషన్. ఒక మోడర్నైజేషన్ ఒక 20-25 రూపాయలు అడిషనల్గా జేబులో పెట్టుకోవాలి రోడ్ క్రాస్ చేయనికి, రోడ్ క్రాస్ చేయడానికి సేఫ్గా. లేకుంటే పోయినావు నువ్వు, నిన్ను ఎవరు అడగను కూడా అడగడు. ఎందుకనంటే ఏదో ఆ గయాచి ఫ్యాక్టరీయో వాళ్ళకే గతి లేకుండా పోతే మాలాంటి వాళ్ళకి ఏముంటుంది? ఏముండదు. బైసికిల్ ఫెసిలిటీ, దిస్ సిటీ వాజ్ నోన్ ఫర్ బైసికల్స్. నల్లకుంట, సత్యనగర్ బస్తీ, ఇక్కడి నుంచి సైకిల్ చేసుకొని సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ పోతురు. ఇక్కడ పార్క్ చేసుకొని చక్కగా సనత్ నగర్ ఆల్వేన్లో పనిచేయనీకే పోదు. బికాస్ దట్ వాజ్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా. ఈరోజు ఏమైపోయింది అని అంటే అసలు నీకు ఇట్లా మోడ్ వైజ్ ట్రాఫిక్ సిస్టమ్ డెవలప్ కాదు. వాడు ఎక్కడన్నా ఉండని, జూబ్లీస్లు ఉండని, చిక్కట్పల్లిలు ఉండని, బోయినపల్లిలు ఉండని, వాడైతే ఓలా పిలుచుకోవాలి. వీ హ్యావ్ బికమ్ స్లేవ్స్ టు ఎంఎన్సి క్యాబ్స్. మన క్యాబ్ డ్రైవర్ అందరూ మన దగ్గర ఊడిగం చేయనీకేనా? బిజినెస్ ఒకంది, సోక్ ఒకంది. వీడు పాపం చాలా మంది చెప్పున్నారు, సార్ మోకాలు పోయినాయి సార్. అవును, వాడు ట్రిప్పులు కొట్టాలా? ఏం మన దగ్గర ఏదైనా పాలసీ ఉన్నదా? వేర్ ఈజ్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ విచ్ ఈజ్ ఇట్ క్వశ్చనింగ్ దిస్? ఒక ఓలా, ఒక ఊబర్ మనం పెట్టుకోలేమా? ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలసింది ఏంటంటే మౌలిక సదుపాయాలు ట్రాఫిక్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో లేవు. ఎవరి ఇష్టం ఉన్నట్టు వాడు పెట్టుకుంటూ పోయి, అవునా? ప్రైవేట్ బస్సెస్ లగ్డీగా అయోధ్య హోటల్ వెనుక ఆగిపోండి, మీరు బొండ్రా ఆగోండి, అది నడుస్తుంది. బిహెచ్ఎల్ కాడ మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు పెట్టుకోండి, కుక్కుడుపల్లిలో పెట్టుకోండి. అంతేనే కానీ ప్యారలల్గా డెవలప్ అవుతున్న ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్కి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలన్నది ఎవడు అడగడా? ఆడ దిల్సుఖ్ నగర్లో చెయ్యి ఊపితే దిల్సుఖ్ నగర్లో ఆపేస్తారు, ఏది అవుట్ స్టేషన్ పోయే బస్సులు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే. గవర్నమెంట్ షుడ్ కమ్ అవుట్ విత్ ఎ పాలసీ.
ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు మౌలిక సదుపాయాలు లేకుండా ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ గ్లోబల్ సిటీ అవుతుందట. ఎట్లయితుందో నాకైతే తెలియదు. బట్ ఐ ఎంజాయ్డ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ న్యూయార్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఆమ్స్టర్డామ్. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ ఫెసిలిటీస్ హియర్. ఇది కాకుండా ఇంకోటి ఏముంది తెలుసా, మన దగ్గర చాలా పెద్ద ఇది. మనకు మన గవర్నమెంట్ యా నేను చూపిస్తున్నాను సార్, మీరు చెప్పండి. మనకి ఇంకా 10 నిమిషాలు ఉంది. ఈ రోజు ఓన్లీ రోడే తీసుకుందాం, మన మెట్రో అంతా తర్వాత విల్ కమ్. ఓకే, నేను ఇంకొకటి చెప్పేస్తే మిగతా డీటెయిల్డ్గా పోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఇక మనకు 10 నిమిషాలే ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు ఓన్లీ రోడ్కే మనం పరిమితమైదాం. అదే నేను రోడ్కే చెప్తున్నాను. ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే, యాక్చువల్గా రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ మిగతావి అన్నిటికన్నా వెరీ క్రూషియల్ ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే, మన హైదరాబాద్లో ఇండియాలో సైకిలోడు ఆటోతోటి కంపీట్ చేస్తాడు, ఆటో వాడు క్యాబ్ తోటి కంపీట్ చేస్తాడు, ఆ క్యాబ్ వాడు బస్సులతోటి కంపీట్ చేస్తాడు, బస్సులోడు మెట్రో తోటి కంపీట్ చేస్తాడు. ఆటో కూడా మనకి సికింద్రాబాద్ నుంచి బిహెచ్ఎల్ రమ్మంటే వస్తాడు. అది ఏంది అసలు? రెగ్యులేటింగ్ మెకానిజమే లేదు మనకి. వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ అన్ అన్హెల్దీ కాంపిటీషన్ అమాంగ్ ది కమ్యూటర్స్, ఎవరైతే ఈ వెహికల్స్ రన్ చేస్తాం. దానికి తగ్గ మనం బస్సు ఇవి క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాం. రెండోది, ఏ ప్రాంతంలో ఎటువంటి ఇవి కావాలి అన్నది మనం అసలు ఇది కాకుండా కొత్తగా చెప్తున్నారు ఇంటెలిజెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ సిస్టమ్స్ అని. నాకైతే అవన్నీ తెలియదు. కానీ మౌలిక సదుపాయాలు లేవు, సేఫ్టీ అండ్ కంఫర్టబుల్ ఎకనామికల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు. ఒక వెహికల్కి ఇంకో వెహికల్కి కాంపిటీషనే పెడుతున్నాం, కానీ కాంప్లిమెంటరీ సప్లిమెంట్ రోల్స్ క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాము. దిస్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఇన్ హైదరాబాద్. అండ్ పొల్యూషన్ మాట అడిగితే మీరు వదిలేయండి, వెహికల్స్ పెరుగుతాయి గనక అని. వెహికల్స్ పెరుగుతాయి గనక అని అంటే నువ్వు పర్మిషన్ ఎందుకు? సింగపూర్లో లేదా? సెకండ్ వెహికల్ కావాలంటే వాడు పార్కింగ్ చూపించుకోవాలి. నువ్వు పార్కింగ్ చూపించుకునే అవసరం లేదు, రోడ్డు మీద పెట్టచ్చు, తీసుకుపోయి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో పెట్టచ్చు, ఎవడు అడగడు. దిస్ ఈస్ ద సాడ్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ gross failure of transport infrastructure in this so-called global city, future city. ఈ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఒకటే ఏమొస్తలేదు అని అంటే మీద మనం ఎట్లా పోతాం ఏమో. మరి గవర్నమెంట్ గాల్లో ఎగరనీకి ఏమన్నా ఇస్తుందో, లేకపోతే పబ్లిక్కి పోల్ వాల్ట్ నేర్చుకోనికి ఇస్తుందేమో, ఫుట్పాత్ దాటా అన్నట్టు, ఒక ఫుట్పాత్ నుంచి ఇంకొక ఫుట్పాత్. అంతేనే కానీ అసలు ఎక్కడ కూడా దీని గురించి మనం మాట్లాడడం లేదు, డిస్కషన్ లేదు. ఒక అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్కిను గవర్నమెంట్కి సమన్వయం లేదు, ఒక డిపార్ట్మెంట్కి ఇంకోటి సమన్వయం లేదు. ఎవడు పడితే వాడు డజన్ కార్లు కొనుక్కోవచ్చు అన్న పద్ధతిలో మనం పోతున్నాము. దిస్ ఈజ్ నాట్ ది ఫ్యూచర్ సిటీ. ఇది ఫ్యూచర్ సిటీ అని అనుకుంటే we are going to a bigger disaster. Thank you, Dr. Prasad. Not only that, sir, ఇంకొక పాయింట్ మర్చిపోయింది. స్మార్ట్ సిటీస్ కింద డోంట్ యూ థింక్ దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్, నౌ వీ హ్యావ్ టేకన్ ఓన్లీ రోడ్ దట్ టు హైదరాబాద్ as an example, emerging city, so much of money, and Hyderabad they declared as the smartest living city, best city awards. Now the problem is, why I am located in Santosh Nagar, sir is in Secunderabad. If I have to travel by road, we are not taking metro and all other aspects that will come back later. If I have to travel by road from Santosh Nagar to Secunderabad, it is just not more than 8 to maybe 10 kilometers. దానికంటే ఎక్కువ లేదు, పోనీ 11 వేసుకుందాం లగ్జరీగా. How much time it should take? And in between, you have educational institutions, you have Gandhi Hospital, I have to cross that and go. And other important public usages.
connecting everywhere in between. Railway station, Kachiguda railway station is there. Usmania hospital, or if I have to come that way. So these linkages are there. Where is the planning? వేర్ ఇస్ ది ప్లానింగ్? ఎక్కడ ఉంది ఒక ప్రణాళిక? ఎక్కడ ఉంది స్మార్ట్ సిటీ, గ్లోబల్ సిటీ? మేము హైదరాబాద్ అంటున్నాం, ఎక్కడ ఉంది ప్రణాళిక? ముందు మన ఇంటిని సరి చేసుకోవాలి. దీన్నే మనం సరి చేయలేని పరిస్థితిలో ఆర్టీసీ బస్సెస్ను, మామూలు ఉన్న ఆటోలను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఓలా అని ఎంఎన్సీలు అని చెప్పి దాన్ని మళ్ళా ప్రజలపై రుద్దడం ఎంతవరకు సబబు? మళ్ళీ అక్కడ కూడా వాళ్ళను విపరీతమైన ధరలు, COVID-19 ముందున్న 4 లక్షల కారును వాడు 8 లక్షలు చేసి వాడిని గులాంగిరి చేయిస్తున్నాడు డ్రైవర్ను. వాడంతా కంట్రోల్ చేసేది ఎంఎన్సీలు, ఓలా అని, యూబర్ అని, వాడు ర్యాపిడో అని, వాడు మన్ను మశానం. అంటే మొత్తం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కలిసి దోసుకుంటున్నాయి. సో దాని ఫలితం ఏంది అంటే ఆర్టీసీ ఇంతకుముందు బస్సెస్ తగ్గిపోయినాయి. ఆర్టీసీ అంటే ప్రజా సౌకర్య వ్యవస్థ తగ్గిపోయింది. ఇంతకుముందు ప్రాపర్గా ఆటోలు ఉంటుండే, వాళ్ళు ఈ విపరీత మంది వాళ్ళందరినీ ఓలాకు, యూబర్కు అటాచ్ చేసిండ్రు. మినిమం ఇంతకుముందు 25-30 రూపాయలు ఉండేది. రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ వాడు ఫిక్స్ చేశాడు. ఇప్పుడు రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ వానికి రోలే లేదు. ఎంఎన్సీ ఓలా అండ్ వాడు ఫిక్స్ చేస్తున్నాడు. ఎంత అన్యాయం! అంటే మరి ప్రభుత్వం దేనికి మనకు? వై షుడ్ వి నీడ్ ఎ గవర్నమెంట్ అట్ ఆల్? అండ్ వాట్ ఈస్ ది స్మార్ట్ సిటీ? మిస్టర్ మోడీ అండ్ అమిత్ షా గవర్నమెంట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. And why it is a global city? Mr. Revant Reddy and earlier BRS government should explain. What is global city? How can you have this type of transport? And when you use a technology, you should know, if I am starting from Santosh Nagar, if I have to reach Secunderabad, where are the bottlenecks and how the bottleneck can be cleared? I should reach on time and in time. Sir, your closing comments. టుడే మనం ఈ రోజు ఏమైందంటే, ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఏమిటి, దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి, దాని ముఖ్య ఉద్దేశానికి అనుగుణంగా దానికి కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలు మన సిటీలో ఉన్నాయా? మనం సిటీ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, ఇది రాష్ట్ర రాజధాని కనుక. ఇంకా వరంగల్, కరీంనగర్లో భగవంతునికే తెలవాలి ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి అని. కనుక ఇవాళ మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో ఇంకొకటి ఏమున్నదంటే, ఈ సిటీ హిస్టారికల్గా వాటర్ వేస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా డెవలప్ చేశారు సర్ మిర్జా అలీ గారు. మూసీని ఏ విధంగా మనం పెద్ద పెద్ద గూడ్స్ని చార్మినార్ దగ్గర నుంచి మొదలెట్టుకుంటే అంబర్పేట దాకా మనం ఏవి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతాము అన్నది అన్ని ఆయన డెవలప్ చేశారు. దానిపైన ఏమైనా స్టడీస్ జరిగినాయి? ఇవి మనం క్షుణ్ణంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రావడానికి, ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ శివప్రసాద్ that we should continue 2 more episodes. We will on the transport only. We will Transport. Definitely. Today we are limiting now today. రవాణా మౌలిక సదుపాయాలు లేకుండా, రోడ్లు విస్తరణ లేకుండా ప్రజలు పెరుగుతూ ఉండే, పాపులేషన్ is increasing. Now, is the road infrastructure increased? That is the first basic question. If it has increased, are you properly controlling it? Who should control? Not traffic police. You should have engineers in Greater Hyderabad Municipal Corporation. It is the civic body which is responsible for these basic needs. That transport, it should be controlling. And you should have engineers monitoring traffic movement so that you will understand what is the volume, peak hours morning or peak hours evening. And how to again manage environment also. You see the fate of Delhi. Should Hyderabad become another Delhi? Sir, you are closing. Oka nimisham undi cheppandi. The entire traffic system and the police department should come under GHMC and the mayor. City management loki ravalsinde. Thank you. So idi ee roju charcha. I leave it to every concerned citizen, because thousands of crores central government is spending in the name of smart cities. What happened to that amount? It is the biggest scam. Now you see, are you safe on the roads? Can you reach on time? Is there not pollution all around you? Where is the public transport? The RTC buses. Are you able to get RTC buses as and when you want? Is it improving? And also children, if they have to, students, if they have to go to their colleges, what is their fate? College buses, they are fleecing amounts.
They are again private. They are charging more. It is only on particular time. Is it not our fundamental right to free move? The free movement is our fundamental right. Are the roads, this infrastructure